صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے حق نیوز کے اسپیشل پروگرام صدائے اظہر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم ہندوستان کے انصاف پر جو لکیریں کھینچی جا رہی ہیں، ہندوستان کے انصاف پر جو سوالیہ نشانات قائم ہو رہے ہیں، ہندوستان کے انصاف پر جو ماتم کیا جا رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ دلی کی سڑکوں پر ایک عام سا لڑکا بندوق لہراتا ہوا گولی چلا دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں کی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ دلی کی سڑکوں پر بھڑکاؤ بھاشن دینے والا کپل مشرا، جس کی وجہ سے دنگا بھڑک جاتا ہے، لوگ مرتے مارتے ہیں، اس پر کوئی خاص کارروائی نہیں کی جاتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انوراگ مشرا جیسے آتنکی ذہن کے لوگ جو کھلے عام ایک کمیونٹی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، انہیں گالی دیتے ہیں اور وہ کھلے عام گھومتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی؟ حتیٰ کہ اگر ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کی بات کی جاتی ہے تو حکومت کے اشاروں پر اس جج کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، لیکن دنگائیوں، آتنکیوں اور آتنکی ذہن کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ وہیں ایک عام سی لڑکی، ایک مہیلا، ایک شریف خاتون جو اپنے حق کے لیے، جو CAA کے خلاف، NRC کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے، اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے اور اسے گرفتار کر کے تہاڑ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صفورہ زرگر کی۔ یہ وہ خاتون ہے اور باہمت خاتون ہے جو آج تہاڑ جیل کے اندر ہے اور جس کے پیٹ میں 2 مہینے کا ایک لال پل رہا ہے۔ لیکن صفورہ زرگر کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ بھی دراز ہوتا جا رہا ہے۔ صفورہ زرگر کو UAPA کے تحت پولیس نے گرفتار کیا اور تہاڑ جیل کے اندر ڈال دیا۔ ان کے خلاف مقدمہ ہے کہ وہ جعفر آباد پروٹیسٹ میں لیڈ رول ادا کر رہی تھی۔ یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم عظیم نہیں ہے۔ ان کے خلاف یہ بھی مقدمہ ہے کہ وہ دلی میں دنگا بھڑکانے کی کوشش اور سازش میں شامل تھی، حالانکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے۔ ایک عورت، ایک مہیلا، ایک خاتون بھلا کیسے دنگا کرانے کی سازش رچ رہی ہوگی؟ اس کا کیا ثبوت ہے، کیا پرمان ہے، کیا پروف ہے، کیا دلائل ہیں، کیا شواہد ہیں؟ وہیں دوسری طرف بھڑکاؤ بھاشن دینے والا کپل مشرا کھلے عام گھوم رہا ہے، وہیں دوسری طرف بھڑکاؤ نعرے لگانے والا انوراگ مشرا کھلے عام گھوم رہا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ دوہرا رویہ کب تک چلے گا؟ انصاف کا قتل عام کب تک اس دیش کے اندر ہوگا؟ اوپر سے صفورہ زرگر کے خلاف سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی عام ہو رہی ہے، ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیے، کانگریس کے ایک نیتا ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر صفورہ زرگر کے حق میں اور انہیں انصاف دلانے کے لیے ایک ٹویٹ کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ صفورہ زرگر جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہی تھی، پروٹیسٹ کر رہی تھی، جو اس کا حق ہے، اسے گرفتار کر کے تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور دوسری طرف کپل مشرا جو دنگا بھڑکانے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن دے رہا تھا، اسے کھلے عام چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں کپل مشرا نے بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے یہ لکھا کہ میرے اسپیچ کو صفورہ زرگر کی پریگنینسی سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، یعنی اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس میں میرے اسپیچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس بدتمیزی کے بعد ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کی دوسری سائٹس پر جو بدتمیزی عام ہوئی ہے وہ بھی قابل افسوس ہے۔ کسی نے کہا کہ بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کسی نے کہا کہ یہ قدرتی بچہ تو نہیں، کسی نے لکھا کہ کہیں یہ شاہین باغ کا بدلہ تو نہیں، کسی نے کہا کہ کنواری لڑکی کو بچہ کہاں سے آ گیا۔ یہ ساری باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ صفورہ زرگر ایک شادی شدہ خاتون ہے۔ ہم آپ کو اسکرین پر اس کے شوہر کے ساتھ اس کی تصاویر دکھا رہے ہیں۔ وہ شادی شدہ خاتون ہے، تو اسے اَوِواہت اور غیر شادی شدہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کم عقل ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ناواقف ہیں۔ یہ بھاجپا IT سیل کے لوگ ہوتے ہیں جو اندھ بھکتی میں بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ پڑھے لکھے، بغیر کچھ جانے بوجھے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں
और सोशल मीडिया पर बदतमीजी का तूफान बर्पा कर देते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चुनांचे भागलपुर की एक खातून है, सोशल एक्टिविस्ट शबाना हुसैन। उन्होंने दिल्ली की महिला चीफ से जब राब्ते की कोशिश की तो उनसे तो राब्ता नहीं हो सका, लेकिन उनके पीए से राब्ता हुआ। उन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू में सारी बातें बताई और कहा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर सफूरा जरगर के खिलाफ बदतमीजियां हो रही हैं, इस तरफ तवज्जो दीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्या महिला की कोई इज्जत इस देश में नहीं रह गई है? क्या महिला को इसी तरह से अनाप शनाप बका जाता रहेगा? कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको आखिर में दिखाएंगे। इनकी कॉल के बाद दिल्ली की महिला चीफ ने इस बात को संजीदगी से लेते हुए एक नोटिस जारी किया और साइबर ब्रांच को ये अपील की कि इन बदतमीजी करने वालों के खिलाफ, जो सोशल मीडिया पर खुलेआम बदतमीजी कर रहे हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमें अफसोस होता है अपने देश के कानून और कानून व्यवस्था को देखकर कि आखिर इंसाफ कहाँ चला गया। मुजरिमीन जो हैं, जो हकीकी मुजरिम हैं, जो जालिम हैं, जो आतंकी मिजाज के लोग हैं, वो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, दूसरों को गालियां बक रहे हैं, दूसरों की इज्जतें तार तार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई आवाज नहीं उठती। और अपने हक के लिए, जमहूरियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, आईन के लिए, संविधान के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक औरत, एक खातून, एक महिला अगर प्रोटेस्ट करती है तो वो मुजरिम करार दे दी जाती है। हत्ता कि इतना भी रहम नहीं किया जाता कि उसके पेट में बच्चा है, उसे तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। क्या यही अपने देश का कानून है? क्या यही अपने देश का इंसाफ है? हेलो हेलो, हाँ जी, मुझे स्वाति मैम से बात करना है सर। स्वाति मैम से ही बात करना चाहती हूँ मैं। मैडम आपको फोन आ जाएगा हमारी स्टाफ की तरफ से, वो आपसे बात कर लेंगे कंप्लेंट के रिगार्डिंग। अभी तो बात नहीं हो पाएगी, मैं साथ में नहीं हूँ। तो स्वाति मैम से ही बात करनी है मुझे। क्या कंप्लेंट बताइए। मैं आपको नहीं बताना चाहती। मैडम हमारा प्रोटोकॉल है कंप्लेंट के रिगार्डिंग, हमारी स्टाफ आपसे बात करेंगी, फीमेल स्टाफ है, आप उनको बता सकती हैं। हाँ। अगर आपको कोई भी अगर ऐसा है लग रहा है कि स्टाफ से शेयर नहीं करनी तो आप मेरे से शेयर कर सकती हैं, क्योंकि मैडम ने मेरे को इसलिए नंबर दे रखा है ताकि मैं नहीं तो मेरी ये आप सुनिए तो सही सर। क्या नाम है आपका? हेलो सर, आपका नाम जानना चाहती हूँ मैं। मेरा नाम सत्यव्रत है। तो सर मेरी इस नंबर से स्वाति मैम से पहले भी बात हो चुकी है। अच्छा, हाँ, मेरी इस नंबर से ही बात हुई है। मतलब कब बात हुई है आपकी? मेरी अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन वो कुछ कंप्लेन नहीं है मेरी। मतलब ये है कि अभी एक सफूरा नाम की जो लड़की है जो जामिया में अभी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। शी इज हाँ, अभी वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो मैरिड भी है। आपको भी मालूम होगा कि शी इज मैरिड। लेकिन उसके खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स और गंदे गंदे पोस्ट जो फेसबुक पर डालते हैं लोग, तो आप लोग उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि देखो मानसिकता जो है। मैडम रात को आप लोगों ने काफी सारे मेल कर रखे हैं जी, हमने रीड कर लिया आपके मेल। जैसे भी जो भी कार्रवाई होगी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों की सोच गिरती जा रही है एकदम। लड़कियों के लिए गलत गलत सोच, वो उनकी निजी जिंदगी, अगर बाई चांस वो शादीशुदा नहीं भी होती तो भी उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो तो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी लोगों की सोच कितनी गंदी होती जा रही है। हम साइट खोलते हैं ना, जब भी फेसबुक या कोई भी साइट खोलते हैं ना, तो यही देखने को मिलता है कि CAA में गई, पेट फुला लिया। बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती उन शब्दों को, जो वो सारे अल्फाजों को। तो ये सब जो है ना, देखिए कहीं ना कहीं अब ये सब जब हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं इन सब चीजों पर, तो उनको बढ़ावा मिलता है कि हमें तो कुछ उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस होता है। और जो लेडीज हैं वो फील नहीं करेगी अपने आप को सेफ, कोई भी, चाहे वो हिंदूज हैं या वो मुस्लिम है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल खुलेआम ये सब चल रहा है फेसबुक पर, साइट्स पर। मैं कंप्लेंट भी डालती हूँ, ट्वीट भी करती हूँ, बट उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि हम, है ना, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इस पे जो है ना एक्शन लीजिए सर। और स्वाति मैम से इसीलिए मैं बात करना चाह रही थी। स्वाति जो DCW की ऑफिसर है, मैं उनसे पहले भी इन सब के बारे में बात करती रहती हूँ। तो उनसे एक बार प्लीज मेरा ये मुद्दा पहुँचाइए कि ये जो भी साइट पे जो है ना फेसबुक पर ये सब बहुत गंदगी फैला रखी है, एकदम फूलते ही ये सब गंदगी, अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर? हेलो, ठीक है सर, आप इन सब के बारे में जरा मुद्दा रखिएगा।
ये अच्छी चीज नहीं है लड़कियों के लिए और लेडीज के लिए, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा ये गंभीर मामला हो रहा है। और बिल्कुल पहले तो थोड़ा बहुत चल रहा था, फिर लोग उसको देखते हैं और फिर वो लोग और फिर उसको कॉपी पेस्ट और फिर और अपनी तरफ से लगा के बहुत सारा मुद्दा बना देते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ठीक है सर। और मैंने ट्वीट भी किया हुआ है, तो प्लीज इस पर एक्शन लीजिए आप लोग। ठीक है। ठीक है।